إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإياكم والمسلمين من عذاب النار. أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات، تحدثنا في خطبة الجمعة الماضية عن الابتلاءات والصبر والتحمل، واليوم إن شاء الله تعالى سنقف مع حالة أخرى من الابتلاءات، بل أمام ابتلاء عظيم قلما ابتلي أحد بمثله. وهذا الابتلاء هو الابتلاء الذي ابتلى الله تعالى به نبيه إبراهيم عليه السلام. نحن نعيش أيام العيد ونقترب من عيد الأضحى، لكن لا بد أن نقف وقفة ولو قصيرة على الكيفية التي جرت فيها أحداث أو أسباب عيد الأضحى. أراد الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات أن يختبر نبيه إبراهيم عليه السلام وهو أعلم بحاله، فأراد أن يختبره فأوحى إليه في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل. فما كان من نبي الله إبراهيم إلا أن لبى النداء، لأن رؤيا الأنبياء وحي ينفذ ويطبق. فلما رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في المنام أنه سيذبح ابنه، لا بد أن يتوجه اتجاه الابن، ولا بد أن يعرض الأمر والحكم الرباني على ابنه إسماعيل. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. خلاص، اقتراح. وبعد هذا الصد سنقف وقفات قصيرة حول العبر والحكم التي تستنبط من هذه الواقعة التي أصبحت سنة من جاء بعد سيدنا إبراهيم من المسلمين إلى أن تقوم الساعة. الأب جاء وعرض الأمر على ابنه إسماعيل. رأيت في المنام، رأى في المنام أنه سيذبحه. إسماعيل عليه السلام الذي تربى في بيت الوحي وعلى يد أبي الأنبياء خليل الرحمن، ما كان منه إلا أن يجيب بنعم ويستجيب الدعاء، لأنه يعلم أن الأمر رباني
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله. فلما أراد إبراهيم أن ينفذ، لأنه انتقل من مرحلة العرض الإخبار ثم العرض والاستشارة، ثم لما جاء القبول يأتي التنفيذ. لكن حينما قام بتسليم الأمر لله عز وجل والاستسلام لحكم الله عز وجل، جاء الأمر من الله عز وجل. جاء الأمر من الله عز وجل أن يفدي إسماعيل بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. هي قصة كقصص القرآن الكريم، وقصص القرآن الكريم لا تقص كباقي القصص أو القصص، وإنما للاعتبار. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. من بين أحسن القصص، وهي أحسن القصص سورة يوسف. فالقصص في القرآن للعبرة والاعتبار. جاء التنفيذ. ما هي النقطة الأولى التي تستفاد من بداية هذه القصة؟ أول ما يستفاد هو أن الأب له علاقة حميمة مع ابنه، يحاوره ويكلمه ويعرض عليه ويستمع منه، خلاف ما نعيشه اليوم بين الأبناء والآباء. اليوم لا يوجد حوار إلا ما رحم ربي، لا يوجد اقتراح، إنما يوجد أمر وإرهاب، مما جعل الأبناء يعصون ويتمردون ولا يقبلون كلام كثير من الآباء. حتى الرد عند إسماعيل عليه السلام قال يا أبتي، لم يقل يا أبي، وفرق بين يا أبتي ويا أبي. يا أبتي فيها لطف وتلطف وحنان، الجواب كان فيه حنان. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. نحن هل عندنا تواصل بيننا وبين أبنائنا اليوم؟ إلا ما رحم الله، الخير موجود لكن قليل. أصبحت لماذا؟ لأننا لم نستفد من قرآننا ومن قصص قرآننا ومن سلوكيات القرآن وسلوكيات الدين التي ينبغي أن نعيشها في حياتي. أنا قلت لكم عدة مرات لن أعلمكم فرائض الدين ولا كيف تتعبدون لأنكم تعرفونها، ولكن نريد أن نتعلم فيما بيننا كيف نعيش هذه الفرائض وكيف نطبقها في حياتنا وفي سلوكنا اليومي. On s'approche de l'Eid. Eh oui, on s'approche de l'Eid. Alhamdulillah, qu'on est encore en vie. Mais c'est quoi l'Eid déjà? C'est quoi l'Eid du sacrifice? Attention, ne dites pas la fête du mouton. On n'a pas de fête du mouton, nous les musulmans, ni de la vache. On a la fête du sacrifice. Une grande différence entre le sacrifice, parce que si on s'oriente vers le mouton, on devient mouton. On ne parle pas du mouton, c'est le sacrifice. Pourquoi? Parce que l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl, quand Allah Ta'ala a révélé à son prophète et à son aimé Ibrahim alayhi salam qu'il doit sacrifier son fils pour Allah Azza wa Jalla, le prophète aimé, quand il a vu ça dans son rêve, dans son sommeil, il n'a qu'à obéir, parce que ce que voient les prophètes dans leur sommeil, c'est une révélation qu'ils doivent exécuter. Lui, il a vu que Dieu lui ordonne de sacrifier son fils, alors là, il lui reste qu'à proposer à son fils. Mais comment proposer un fils et de lui dire tu vas être sacrifié pour Allah? Dites-le à un fils aujourd'hui. Dieu merci que Dieu ne nous a pas demandé à nous de sacrifier nos enfants. Sinon, personne n'acceptera.
Alors, quand le père se présente devant son fils et lui dit « Allah Ta'ala m'a ordonné de te sacrifier, qu'est-ce que tu penses mon fils ?» Évidemment, le fils qui est éduqué dans un foyer prophétique, un enseignant et un éducateur qui est le prophète Al-Khalil Ibrahim, évidemment, il n'a qu'à dire « Oui, étant donné que c'est Dieu qui a dit, je ne discute pas. Je n'ai même pas à réfléchir. Fais ce que tu veux. Tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les patients. Je serai patient. » Et là, en marchant avec son père, Ibrahim alayhi salam, et c'est la période la plus dure où Ibrahim alayhi salam a été testé. Ceux qui ont des problèmes dans la vie, ceux qui passent par des preuves dans la vie, écoutez bien cette histoire, elle est très importante. Il nous donne des leçons et des leçons. Ibrahim, une fois que son fils atteint l'âge où il marche à côté de lui, à l'âge où il l'aide dans des tâches de la vie, Allah Ta'ala lui demande de le sacrifier. C'est grave. Mais Dieu, quand il nous dit quelque chose, il y a toujours dedans notre bien. On n'a qu'à exécuter et on trouve le bon résultat. Ibrahim alayhi salam a proposé, Ismaël a écouté et accepté la proposition. C'était une épreuve très dure pour Ibrahim alayhi salam. Vous savez pourquoi? C'est Allah Ta'ala lui a dit, supposons qu'il lui a dit, bon, tu dois sacrifier ton fils, demande à quelqu'un de le tuer pour moi. Ça va être moins pire. Mais Allah Ta'ala lui a dit, non, 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 c'est toi qui dois le sacrifier. Vous imaginez, c'est toi qui dois sacrifier. Comment, mon fils, moi, avec mes propres mains? Oui, oui, pour Allah, c'est rien. Et Allah Ta'ala, il va te montrer que c'est là où il y a ton bien. Et là, c'est une phrase à ceux qui, quand quelque chose leur arrive, ils disent toujours « Oh là là, il n'y a que moi, oh, il n'y a que moi, ah, c'est pourquoi ça arrive qu'à moi ?» Non. Quand quelque chose arrive, dites « La hawla wa la quwwata illa billah » et vous aurez le bon résultat. Ismaïl a accepté et imaginez ce qu'il lui a dit Ismaïl alayhi salam. L'enfance, l'obéissance d'un enfant, la soumission pour Allah Azza wa Jalla. Il lui a dit mon père, s'il te plaît, au moment où tu veux m'égorger, mets-moi sur mon ventre. Tu ne dois pas voir mon visage. Parce que j'ai peur, si tu vois mon visage, tu vas avoir pitié envers moi et tu ne vas pas exécuter ce qu'Allah Ta'ala t'a demandé. Vous imaginez un enfant. Mais pourquoi cet enfant est arrivé à ce niveau d'obéissance? On doit lire l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Parce que lui aussi, Ibrahim, il était sage envers son père. Son père n'était pas croyant. Son père était contre la croyance de Ibrahim alayhi salam. Il fabriquait des statues, des idoles pour les gens et les vend. Mais Ibrahim alayhi salam, quand il parlait à son père, Ya abati, Ya abati inni qad ja'ani, Ya abati la ta'bud, Ya abati. Et à la fin, il lui dit Salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi. Il ne lui a jamais dit Ya abi. Et dans le langage arabe littéraire, abati, c'est plus humble que abi. C'est tendre. Ya abati. Malgré Allah Ta'ala, il lui a donné un bon enfant qu'il écoute. C'est pour cela que ceux qui veulent que leurs enfants les écoutent, ils doivent déjà eux obéir à leurs parents. Ils doivent déjà écouter leurs parents. Et là, écoutez, Ismaïl a écouté. Et Allah Ta'ala a échangé Ismaïl par un agneau du paradis. Et c'est devenu une sunna pour nous tous. Pour les musulmans depuis Ibrahim alayhi salam jusqu'à la fin du monde. Mais comment vivre cette sunna? Le problème, c'est que nous, malheureusement, et quand je dis nous toujours, ce n'est pas la majorité. Impossible de donner une règle générale. Aucune règle n'est générale. La plupart des gens, malheureusement, un grand nombre de gens, ils ne savent pas comment vivre cet événement qui est très important et qui vient après un moment très important parce qu'on a deux fêtes
qui viennent toujours pour clôturer deux importantes adorations. Eid al-Fitr, après une adoration extraordinaire qui est le jeûne du Ramadan, et Eid al-Adha, qui vient après al-Hajj, avant le Khamis, l'islam, le cinquième pilier de l'islam. Et comment le musulman doit vivre cette fête? Mes frères, mes sœurs, ceux qui pensent aller se battre dans les fermes, ceux qui allaient crier sur le bûcher, ceux qui pensent avoir tous les droits, s'il vous plaît, donnez l'exemple. L'importance, ce n'est pas d'avoir l'agneau. L'importance, c'est de comprendre la signification de cet agneau, de ce sacrifice. Une obéissance à Allah Azza wa Jalla, un suivi de la tradition prophétique, c'est ça l'importance. Et puis, ce Eid, on doit penser à ceux qui sont dans le besoin. On doit prendre une leçon d'éducation. Comment éduquer nos enfants? Comment leur parler? Comment les laisser parler? Il y a des gens qui ne laissent pas leurs enfants parler. Tais-toi. Non, c'est moi le père. Oui, tu es mon père, oui. Mais je peux te dire, papa, oui, moi je vois les choses comme ça, mais c'est pas grave, je vais te suivre. Parce que si tu suis ton père, malgré qu'il a tort, Allah Azza wa Jalla va te récompenser. Ce qui s'est passé pour Ismaïl alayhi salam. Ismaïl, il sait qu'il va être sacrifié. Il sait que son sang va couler. Mais il a écouté son père. Allah Ta'ala, il l'a remplacé par un agneau du paradis. Voilà. Seulement, il faut avoir la foi en Allah Azza wa Jalla. أن يكون عندك اليقين على الله تعالى. فالله سيعوضك. Si on arrive à lier des bonnes relations entre nous et nos enfants, les écouter. Parfois, ils ont tort. Parfois, ils disent n'importe quoi, nos enfants. Mais c'est nos enfants. Il faut les écouter, il faut les corriger. Il faut leur donner parfois le temps de parler, de leur dire quand ils ont raison, vous avez raison. Non, non. Quand le papa rentre dans la maison, tout le monde doit se taire. Bon, nous aurons le temps, si Dieu le veut, de parler de ce sujet-là vastement. Mais là, la fête de l'Eid, s'il vous plaît. Vous avez le premier jour pour le sacrifice. Vous avez le deuxième jour, le troisième. Prenez votre temps. Ce n'est pas obligatoire de sacrifier. Celui qui peut le faire le premier jour, Mabrouk Messaïd. Celui qui ne peut pas, le deuxième jour. Et puis, évitez, je le répète à haute voix, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je n'ai pas le droit de dire c'est haram, mais je dis c'est hors la loi, ne le faites pas. Ne sacrifiez pas dans les appartements. Il y a des endroits spéciaux pour ça. C'est quoi un sacrifice où tu peux payer 3 000 €? Peut-être tu peux avoir des gros problèmes. Tu prends des gens qui prennent 7 agneaux, 8 agneaux, en roulant la porte de la voiture s'ouvre et tous les agneaux sortent. Non, on ne donne pas il ne faut pas ouvrir les portes de la sédition, de fitna. Il ne faut pas ouvrir les portes de fitna. Nous, le musulman, il vit dans un pays où il s'est engagé de respecter les lois de ce pays. On s'est engagé. On doit les respecter. C'est dans notre intérêt de les respecter. Je sais qu'il y a des gens qui insistent sur le fait de sacrifier, ils ne font même pas leur prière. ما تقول جيب الحولي وخلاص. ما تقولوش صلي. سواء من 3 أيام ما صلاش ما تقولوش. ما تقولوا الحولي خصو يجي لهنا. وفي الوقت يكون كبار ديال الجيران. هذه أشياء ينبغي أن نتجاوزها وأن نترفع عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله القائل إنما الأعمال بالنيات وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الكائنات
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. الآية الكريمة الجليلة الجميلة: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إبراهيم صدق الرؤيا وآمن بها واقتنع بها، ففزنا معه نحن إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى قال: وكذلك نجزي المحسنين، بمعنى أن أي إنسان جاءه الأمر من الله عز وجل أو النهي من الله عز وجل فامتثل رغم أن نفسه لا تطيق ذلك، فإن الله يجزيه ويجعله من المحسنين. فكما جاز الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام على وفائه بما أمر به، فإن أي مؤمن يؤمر بأمر أو ينهى عن نهي ويمتثل لأمر الله عز وجل إلا كتبه الله تعالى من المحسنين. وكان فيه لإبراهيم بلاء، كان فيه لإبراهيم بلاء، إن هذا لهو البلاء المبين، ابتلاء. ثم قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. تبقى إلى يوم القيامة هذه السنة، نحافظ عليها ونعلمها لأبنائنا ونتحدث لأبنائنا عن سببها وعن كيفية الامتثال فيها حتى تبقى سنة إلى يوم القيامة. فأروا الله تعالى، أروا الله تعالى من أنفسكم خيرا في هذا العيد، ولا تتصرفوا تصرفا لا يليق بالمسلمين بدعوى أنكم تؤدون سنة. Ibrahim alayhi salam, devant cette épreuve qui est très dure, qu'Allah Ta'ala lui demande de sacrifier son fils avec ses propres mains, Allah Ta'ala il l'a récompensé. Il a récompensé toutes les personnes qui vont obéir jusqu'à la fin du monde aux recommandations d'Allah Azza wa Jalla. Quand Allah Ta'ala t'ordonne quelque chose, malgré que c'est dur pour toi, Allah Ta'ala te dit: va faire la prière al-Fajr. Ce n'est pas facile, Fajr. Attention, ce n'est pas facile. Se réveiller tôt, surtout pour les jeunes aujourd'hui qui dorment à minuit, à 1h du matin avec le WhatsApp, Twitter et ainsi de suite. Alors comment il va se réveiller à ce moment? Mais c'est pas facile de se lever, c'est dur. Mais quand tu te lèves, malgré la fatigue, malgré parfois il fait très froid et tu sors, Allah il te récompense. Tu ne peux pas le toucher la récompense, mais tu vas la voir dans ta vie. Quand Allah Ta'ala te demande quelque chose, tu le fais malgré que c'est dur à supporter, Allah Ta'ala il te récompense. Et c'est ce qui s'est passé pour le prophète, le fils d'Ibrahim, Ismaïl alayhi salam. Allah il l'a récompensé. Et nous serons avec Sayyidina Ibrahim, si on exécute tout ce qu'Allah Ta'ala nous recommande et nous demande, nous serons parmi les généreux le jour du jugement. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل عيدنا عيدا مباركا سعيدا وعلى سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا رب العرش العظيم اجعلنا ممن فازوا في هذه الأيام المباركة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ هذا المسجد وأهله وسائر مساجد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. احفظ اللهم المسلمين والمسلمات، الشباب والشيوخ والرجال والنساء والبنين والبنات يا أرحم الراحمين. Que Dieu protège notre pays, la France. Que nous vivons, Inch'Allah, en paix. Que tout le monde sur terre vit en paix. Que les guerres s'arrêtent et les souffrances. Que, Inch'Allah Ta'ala, on vit en cohabitation et en fraternité entre les humains. Je dis bien entre les humains, ce n'est pas seulement entre les musulmans, parce que la pensée d'un musulman, elle est universelle. Il veut le bien pour tout le monde, il respecte tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers la bonne voie, qu'il nous protège et protège nos enfants et nos familles, que protège nos mosquées, Inch'Allah ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam, an yakhtima lana bil husn al khatimah.
وأن يحفظ أوطان المسلمين وأن يهدئها. اللهم وفق ملوك ورؤساء المسلمين إلى الخير واجمع شملهم ووحد صفوفهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.